ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਜੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾ,
ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੀ ਹਨੇਰਾ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੀ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ ਜੀ, ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਕੋਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਯੁਗ ਬਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ
परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच संध्या वेले दे समय जुड़ बैठण दा समां प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने बड़ी ही महान बख्शिश किरपा की है। सारिया संगतां नूं रल मिल के श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदियां होइयां समागम दे विच हाजरियां भरन दा समां प्राप्त होया है। आओ कुछ क मिनटां दे विच आपां समाप्ति कर देनी है। रल मिल के गज वज के फतेह का उच्चारण करो। जिन्नी संगत गुरु चरनां च बैठी है कलगीधर साहिब जी की बख्शिश दोहराओ। सतगुरु जी नूं सीस नभाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरख बाबा अजैब सिंह जी फक्कर महापुरख संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल ही जिथे धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित ये समागम उलीकते हैं उत्थे साध संगत जी 1984 दे विच जो श्री दरबार साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब ते हिंदुस्तान की सरकार वालों हमला किया गया। उस हमले दे विच उस घल्लूकारे दे विच जो शहीद होए ने सिंह गुरु के लाल गुरु कियां सिंघणियां उन्हां दी शहीदी नूं समर्पित भी ये सारा जिहड़ा समागम महापुरखां वालों मनाया जाता है। जिन्ने भी समागम मनाए जाते ने इन्हां सारियां ही समागमां दा प्रयोजन सारियां ही समागमां दा जो मंतव हुंदा है उन्हां समागमां दे विचों सेध लेना है। आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी का शब्द पढ़िया है। पट्टां दे विच सवैयां दे विच भट्ट साहिबान कहंदे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। भट्ट साहिबान ये गल नूं दोहरा रहे ने कि दुनिया दे लोगों जेकर जिंदगी दे विच हनेरा है जेकर जिंदगी दे विच कोई हनेरा है वो हनेरा गुरु तो बगैर दूर नहीं हो सकता। जिंदगी दे विच हनेरा की है। साध संगत जी जो रात दे वक्त कोई बिजली ना होए कोई लाइट ना होए जेकर हनेरे दे विच मनुख तुरदा है हनेरे विच तुरन वाले मनुख नूं अनेकां तरह दीयां चुनौतियां जिहड़ियां ने अनेकां तरह दीयां कठिनाइयां दा सामना करना पवेगा। ये गल मननी पवेगी कि हनेरे दे विच मनुख तुर ही नहीं सकदा। जेकर हनेरे विच मनुख तुरदा है तो साध संगत जी ठेडे खा के डिगेगा। उस मनुख नूं चोटां लगणगियां उस मनुख दे सट्टां वजणगियां ते जिस मंजिले मकसूद तक पहुँचना चाहुंदा है जेकर हनेरे विच मनुख तुरदा है तो अपनी मंजिल ते मनुख कदे भी पहुँच नहीं सकता। अपनी मंजिल ते पहुँचण वास्ते हनेरे दे ठड्डियां तो हनेरे दियां सट्टां तो बचण वास्ते लाइट जरूरी है चानण जरूरी है। साध संगत जी पुराने समयां विच दीवे मोमबत्तियां बाले जांदे सी। टॉर्चां दा समा आया गड्डियां दियां लाइटां आईयां मोबाइलां दे विच लाइट बलदी है चानण हुंदा है। रात दे वक्त असीं ठेडियां तो बच के सट्टां तो बच के रात दे समय दे विच अपनी मंजिल ते पहुँच जाते हाँ। इसे तरह भट्ट साहिबान बचन करते ने
ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰ ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਹਰੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਉਖੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਖੰਭੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ,
ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਰੋੜ ਕੇ। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ज्ञान की हनेरी जिहड़ी है, ज्ञान की हनेरी दे नाल भरम उड़ के परे हो जाते ने। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का फरमान कहते हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। ਜਦੋਂ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਕੌਣ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जैसे एक जननी के होत है अनेक सुत, सुत कहते ने पुत्र नूं, जननी कहते माँ नूं। भाई गुरदास जी कहते जिवें एक जननी एक माँ दे अनेकां पुत्र ने, जैसे एक जननी के होत है अनेक सुत, सभी को अधिक प्यारो सुत गोद को। कहते सब तो वध प्यार गोदी वाला पुत्र लै जांदा माँ दा। जिहड़ियां मावां दियां गोदियां विच पुत्र ने उन्हां नूं पता है कि असी प्यार किस पुत्र नूं ज़्यादा करदियां। सारियां मावां जिथे सारे पुत्रां नूं प्यार करदियां, उत्थे सार संग जी भाई गुरदास जी कहंदे ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਗੋਦ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਗ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਜਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਸਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਤਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹੋ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ।
मैं बेनती की ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भावें कि श्री अखंड पाठ साहब ते रौल भी लाई पहला सिंह ने, उस तो बाद नाल साज बजा रहे ने। बहुतात धन्नवाद इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ भी, सारिਆਂ ने रल मिल के हाज़री भरी है। आओ हुण एक धारना पढ़ के गुरु साहब जी तो आग्ञा लईए। सारिਆਂ ने गज वज के पढ़ना है। गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे, गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे। गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे, गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे। पूरिया गुरां दे गुण, पूरिया गुरां दे गुण, पूरिया गुरां दे गुण, पूरिया गुरां दे गुण। गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे, गावो संगते गुण पूरिया गुरां दे। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ।